বন্ধুরা, কি ঘরে বসে বসে বিরক্ত হচ্ছ? চলো আজ আমরা নতুন কিছু করি। চলো আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি আর সবাই মিলে নাচতে থাকি। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा
এবার আমরা প্রার্থনা করব আর ঈশ্বরের সাথে কথা বলবো। हेलो বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? তোমাদের স্বাগত ক্রাইস্ট এমএসি ইন্ডিয়া চিলড্রেন চার্চে। আর আজকের প্রেয়ার পয়েন্ট হলো 6 মার্চ। আর আজকের প্রেয়ার পয়েন্ট হলো আমরা সবাই অসুস্থ লোকেদের জন্য প্রার্থনা করব, যারা সুস্থ হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের নামে। নিজের হাতকে স্বর্গের দিকে তুলে চোখে বন্ধ করে প্রার্থনা করব। Ozikera bazala bare boshkare bota kabagrati ka boshakara bari handles ka handos ke hando ore kiskere kate kabagrati ka boshakara bara handles kera pandala bundala ba chandali ka ojentari ba kontara bushere boshkare bota kabagrati ka boshakara bara handla kara hando ore handra la kari handlo kontara bushe ore boshkare bota kabagrati ka boshakara handles kera andas kera handa ozikera haskera penne ka baleskera pandala bundala ba chandali ka ojentari ba kontara bushe ore boshkare bota kabagrati ka boshakara bara handra la kari handlos kera pandala bundala ba chandali ka ojentari ba kontara bushe ore boshkare bota kabagrati ka boshakara বহুত ধন্যবাদ পরমেশ্বর। সব লোক যারা অসুস্থ তারা সুস্থ হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের নামেতে আমরা প্রার্থনা করব। যিশু খ্রিস্টের নামে জিকির বাজালা বারে বসকারে বটে ও ধন্যবাদ পবিত্র আত্মা, ধন্যবাদ পরমেশ্বর, ধন্যবাদ যিশু, ধন্যবাদ জিকির বাজালা স্কেরা পান্ডালা বুন্ডালা বাদশাহ লিখা জেন্দারি বাগন্তর বসে ওরে বসকারে বটে কাবাগ্রাটি কে বসা করা বারা আন্দলেস কে আন্দলেস কে বসে ওরে বসকারে বটে কাবাগ্রাটি কে বসা করা বারা আন্দলেস কে আন্দলেস কে আন্দে কে বগরাটি কে বসা করা আন্দলেস কে আন্দো Wazikera bazala badoskera pandala bundala bachandali ka jendari bagontara bushere boshkare botagala grate ka boshagara bara andeleskera pandala bundala bachandali ka jendari bagontara bushere pandala boshkera handro ozi hadre ala kare endeleskera potaka grate ka boshagara bara andeleskera handro ore keskere potaka grate ka boshagara bara andela ozikera bazala bare boshkare potaka আমরা সবাই অসুস্থ লোকেদের জন্য প্রার্থনা করব, তারা সুস্থ হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের নামে জিকিরা বাস প্রভুগণ আলাস্করা আন্দোলসকে ধন্যবাদ পরমেশ্বর। Ozikera bazala bare boshkare bote kabagrati ke boshakara bara handleskera handleske ozikera bazala bare boshkare bote kabagrati ke boshakara bara handleskera handleske bare bote kabagrati ke boshakara bara handleskera pate kabagrati ke boshakara ba o ধন্যবাদ পরমেশ্বর, ধন্যবাদ যিশু, ধন্যবাদ জিকিরা bazala bare boshkare bote kabagrati ke boshakara ba o ধন্যবাদ পরমেশ্বর, ধন্যবাদ। এই সমস্ত প্রার্থনাকে যিশু খ্রিস্টের নামে চাইছি আমরা, আমেন। ধন্যবাদ আমাদের সাথে প্রার্থনা করার জন্য। গড ব্লেস ইউ, বাই বাই। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? তোমরা কি জানো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতে কি হয়? আমি বলছি, এটা তোমাকে মন দিতে সাহায্য করবে যাতে তোমরা আরো ভালোভাবে জিনিসকে বুঝতে পারো। আর এটা তোমাদেরকে মাথাকে আরো দ্রুত গতিতে নিয়ে যাবে, আর তোমরা পড়াতে খেলাতে আরো ভালোভাবে করতে পারবে, আর তোমরা ছোট্ট বাচ্চার সাথেও কথা বলতে পারবে। হয়নি কি ভালো? তো চলো শিখি। আর আমাদের বাবা মায়েরাও এইসব জিনিসে মন দিতে পারে। আজ আমরা শিখবো সংস্কৃত ভাষাতে গান শিখবো। হুররে! তো কি শুরু করবো এবারে? হালেলুয়া! আমাদের পরমেশ্বর মহান আছে, প্রেজ দ্য লর্ড, আর তার মতো কেউ নেই। পরমেশ্বর আমার মহান আছে, তাকে ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ। যে মরি আমি ওর জন্য, সব কিছু করি যিশুর জন্য। যে মরি আমি ওর জন্য, সব কিছু করি যিশুর জন্য। রাস্তাতে যখন আসে অসুবিধা, চলতে যাই আমি, পিছনে হটি না। রাস্তাতে যখন আসে অসুবিধা, চলতে যাই আমি, পিছে হটি না। যে মরি আমি ওর জন্য,
কিছু করি যিশুর জন্য, যে মরি আমি ওর জন্য, সব কিছু করি যিশুর জন্য। তিনি শিখিয়েছিলেন আমাকে জীবন, শব্দতে সর্বদা আমি চলি। তিনি শিখিয়েছিলেন আমাকে জীবন, শব্দতে সর্বদা আমি চলি। যে মরি আমি ওর জন্য, সব কিছু করি যিশুর জন্য। যে মরি আমি ওর জন্য, সব কিছু করি যিশুর জন্য। পরমেশ্বর আমার মহান আছে, তাকে ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ। পরমেশ্বর আমার মহান আছে, তাকে ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ, তাকে ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ। এবার এখন সময় বাচ্চাদের র‍্যাপসডির সময়, আর আমরা অনেক ভালো ভালো কথা শিখবো। আজ রবিবার, তিনি সকল পার্থক্য তৈরি করেন। দানিয়েল 1:20 বলে, আর জ্ঞান ও বুদ্ধি সংক্রান্ত যে কোনো কথা রাজা তাহাদিকে জিজ্ঞাসা করিলে সেই বিষয়ে তাহার সমগ্র রাজস্থ সমুদর মন্ত্রবেত্তা ও গণক বৈকি তাহাদিগকে 10 গুণ অধিক জ্ঞানী দেখিতে পাইলেন। দানিয়েল, শদ্রক, মৈশক ও আবেদনগর এই 4 জনকে তাদের বাড়ি থেকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে থাকাকালীন তারা বিভিন্ন জাতির অন্যান্য ছেলেদের সাথে প্রশিক্ষিত হয়েছিল। যখন তাদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, রাজা লক্ষ্য করলেন যে তারা অন্য সব ছেলেদের তুলনায় 10 গুণ ভালো ও দুর্দান্ত। কি পার্থক্য তৈরি করেছিল তাদের এবং অন্যদের মধ্যে? পবিত্র আত্মা। আপনি পবিত্র আত্মা পেয়েছেন, আপনার মধ্যে তার উপস্থিতি আপনাকে বিশেষ এবং চমৎকার করে তোলে। তিনি আমাদের ও অন্যদের মধ্যেই সব পার্থক্য তৈরি করেন। আপনি প্রায়ই অন্য ভাষায় প্রার্থনা করার সময় প্রতিদিন তার সাথে সহভাগিতায় থাকতে শিখুন। শাস্ত্র পাঠের জন্য যোহন 16 অধ্যায় 13 পদ।
আমার সাথে এটি বলুন, পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে বাস করে এবং আমি যখন তার সাথে সহভাগিতায় থাকি এবং অন্য ভাষায় প্রার্থনা করতে বেশি সময় ব্যয় করি, তখন তার শ্রেষ্ঠত্ব আমার মধ্যে আরো প্রকাশ পায়। হালেলুইয়া। বসে বিরক্ত হচ্ছ? চলো দাঁড়িয়ে পড়ি আর সবাই মিলে আমরা নাচ। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। प्रेज द
দ্য লর্ড, হালেলুয়া। কেমন আছো তোমরা? বলো আমি আশীর্বাদে পূর্ণ। আর যেখানে তোমরা আছো, তোমাদের বন্ধু বান্ধব, ভাই বোন, যে কেউ তোমাদের পাশে থাকুক, তাদেরকে হাই ফাই দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে পারো। বলো তোমাদের অভিনন্দন, হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। আর আমরা এই মাসে একটা বিশেষ থিমের উপরে কথা বলছি, আর সেই থিম হলো সৃষ্টির মূল সত্যটাকে আমরা জানছি। মনে আছে কি আমরা আগের রবিবারে কথা বলেছিলাম কি আমরা আমাদের ভাষা কিভাবে পেয়েছিলাম? হালেলুয়া। আমার বিশ্বাস তোমাদের সবার মনে আছে। আর আজ আমরা যে বিষয়ের উপরে কথা বলবো সেটা হলো বেছে নেয়া, আদমের বেছে নেয়া। তো আমরা বাক্য পড়ব আদি পুস্তকের 2 অধ্যায়ের 15 থেকে 17 বাক্য। যদি বাইবেল থাকে বাইবেল খুলতে পারো আর পড়তে পারবো। আদি পুস্তকের 2 অধ্যায়ের 15 থেকে পরে, সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যমের কৃষিকর্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন। আর সদাপ্রভুর ঈশ্বর আদমকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যোগে সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও, কিন্তু সৎ জ্ঞান ও দায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে সেই দিন মরিবে। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। তো ঈশ্বর আমাদেরকে কি বলে কি আমাদেরকে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আর যত ওটাই চাই যে কি আমরা তার আজ্ঞাটাকে মানি, কি আমরা কি করি, আমরা নিজেরাই সমস্ত জিনিসটা বেছে নিই। সৃষ্টির প্রথম থেকেই ঈশ্বর কি করেছিলেন? মানুষকে কি দিয়েছে? অধিকার দিয়েছে কি তারা নিজের ইচ্ছাতে কি করতে পারে, বেছে নিতে পারে কাজকে। মানে সমস্ত মানুষ মুক্ত তার ইচ্ছাতে বেছে নেয়াতে। কিন্তু যে বাক্য আমরা আজকে পড়লাম সে এটা কি বলছে যে কিভাবে আদম, খুবই দুঃখের কথা কি আদম কি করেছিল, যে ভুল বেছে নিয়েছিল। ঈশ্বর তাকে বলেছিল যে সেই বৃক্ষের কাছে যে সমস্ত বৃক্ষের ফল খেতে পারে, কিন্তু যে সৎ জ্ঞান ও দায়ক যে বৃক্ষ ছিল, তার ফল তাকে খেতে মানা করেছিল। এটা ঈশ্বরের কি ছিল? তার উপরে আদেশ ছিল। ঈশ্বর থেকে কি বলেছিল? সেই গাছের ফলকে না খেতে। আর আমরা দেখি যখন হাওয়া সেই গাছের ফলকে খায়, আদমকে দেয়, সেখানে আদম কি করেছিল? আদমের কাছে একটা বেছে নেওয়ার কি ছিল, যে তাকে সে মানা করতে পারতো, কারণ ঈশ্বর তাকে সেই ফলকে খাওয়ার জন্য মানা করেছে। তার কাছে একটা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল করার জন্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা একটা ভুল ডিসিশন নিয়েছিল। আর এই কারণেই ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে কি করতে হবে, মনে করা খুবই প্রয়োজন। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়েতে হওয়া দরকার। হালেলুয়া। আর আমাদের বুদ্ধি আর জ্ঞানের জন্য কি করতে হবে? প্রার্থনা করা প্রয়োজন। প্রেজ দ্য লর্ড। আর এটাই আমাদের সাহায্য করবে সঠিক নির্ণয়কে সঠিক বেছে নেওয়ার জন্য। প্রেজ দ্য লর্ড। ঈশ্বর আমাদেরকে শক্তি দিয়েছে আমরা আশীর্বাদের জীবনকে বেছে নিই, কারণ এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের জন্য, কি আমরা প্রতিদিন কিভাবে জীবন কাটাই, একটা আশীর্বাদে পূর্ণ জীবন কাটাই। আদম একটা ভুল সিদ্ধান্ত করেছিল, আর তার যে পরিণাম হয়েছিল যে সম্পূর্ণ মানুষ জাতির ওপরে এসেছিল। হালেলুয়া। তার একটা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য, সমস্ত ভুলের জন্য সমস্ত মানুষ জাতির ওপরে এসেছিল। তো যখন আমরা বেছে নিই তার কিছু একটা পরিণামও হয়। আর আদম যদি আমরা জিনিসটাকে দেখি কি সেখানে কি করলো, যে তারা কষ্টকে নিয়ে এসেছিল, সৃষ্টিতে কি নিয়ে এসেছিল? কষ্টকে নিয়ে এসেছিল। আদমের যে বৃক্ষতে কি ছিল ওখানে বাগানিতে, সেখানে আনন্দের জায়গায় আদমকে কি করতে হয়েছিল? খাবার জন্য যে চাষ করতে হয়েছিল, তাকে চাষ মাটিতে কাজ করতে হয়েছিল। যখন কি ঈশ্বর কি বলেছিল, সমস্ত জিনিস ওখানে ভৌতিক রূপে দিয়েছিল, সে তার আনন্দ নিতে পারতো, কিন্তু তার একটা ভুল ডিসিশনের জন্য তার জীবনে কষ্ট এসেছিল।
আর সব থেকে বড় ও জিনিস হয়েছিল কি তার সাথে আর ঈশ্বরের যে একটা সম্পর্ক ছিল। আর সব থেকে বড় যে আশা ছিল কি যে ঈশ্বরের সাথে তার যে সম্পর্ক ছিল, যে সৌভাগ্যতা ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেটা হারিয়ে গেল তার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। সৃষ্টিকর্তা আর যে ঈশ্বর শুরুতে নিজে হাতে বানিয়েছিল, তাদের মধ্যে কি হয়েছিল, একটা শত্রুতার মতন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। প্রেজ দ্য লর্ড। ঈশ্বর যে জীবন মানুষকে দিয়েছিল, যে শ্বাসে দিয়ে যে তাকে কি সেটা সর্বদার জন্য ছিল, কিন্তু আদমের ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেটাকে ছোট করে দেওয়া হয়, তাকে কম করে দেওয়া হয়েছিল, তার জীবনকে কম করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধন্যবাদ প্রভুকে কি যীশু খ্রিস্টের জন্য, কেন যীশু খ্রিস্টের দ্বারা আমরা কি পেয়েছি, সেই অনন্ত জীবনকে পেয়েছি। প্রেজ দ্য লর্ড। তো ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে মনে রাখতে হবে কি ঈশ্বরের বাক্য কি একটা নির্দেশ, আমরা সেই হিসাবে জীবন কাটাতে হবে। যখন তোমরা সানডে স্কুলে যাও, যেটা স্কুল টিচার শেখায় সেটা খুব প্রয়োজন, যেটা মা বাবা তোমাদেরকে বাক্য শেখায় সেটা তোমাদের খুব প্রয়োজন, সেটাকে পালন করা খুবই প্রয়োজন। হালেলুয়া। কারণ তার উপরে নির্ভর করবে কি আমরা জীবনে কি ধরনের সিদ্ধান্তকে নেব। জীবনে অনেক কিছু ভালো জিনিস তোমাদের সাথে হবে, কিন্তু তার সাথে যদি তৈরি নাও থাকো, তবুও যদি শুধু ঈশ্বরের বাক্যকে করো, সেই নির্দেশকে পালন করো। প্রেজ দ্য লর্ড। আর ঈশ্বর চায় না কি আমরা সেই ভালো জিনিসকে হবার অপেক্ষা করে। উদাহরণের জন্য যীশু খ্রিস্ট সম্পূর্ণ বিশ্বের জন্য মারা যায়, তিনি তার জীবন দিয়েছিল আর বলিদান করেছিল, আর তার দ্বারাই পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ কি পেয়েছিল, উদ্ধার পেল। হালেলুয়া। আর এই সময়ে সেই সমস্ত বিশ্বের ওপরে আরো সমস্ত মানুষের ওপরে কি উপলব্ধ, আর কত লোক বেছে নেয় তাকে না বেছে নেওয়ার জন্য। কি এটা কি ঈশ্বরের ভুল নাকি তাদের, না উদ্ধার নয়? যেটা যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বর করেছিলেন সেটা যথেষ্ট নয় কি? কারণ তারা সে বেছে নিয়েছে কি তারা উদ্ধারকে চায় না, তারা উদ্ধারকে অস্বীকার করেছে, তারা কেউ বেছে নেয়নি। ঈশ্বর তাদেরকে সব কিছু সবার জন্য উপলব্ধ করেছিলেন। এবার এটা আমাদের উপরে কি আমরা কি বেছে নেব। ঈশ্বর আমাদেরকে বলে কি কোনটা আমাদের জন্য ভালো কোনটা খারাপ, কিন্তু এটা আমাদের উপর কি আমরা কোনটা বেছে নেব। এটা সেই সিদ্ধান্ত যেটা আমরা করে থাকি, যে নির্ধারিত করবে কি তোমরা র্যাপচারে যাবে কি র্যাপচারকে মিস করবে। কত মানুষ যীশু খ্রিস্টের ব্যাপারে শোনেনি, তারা জানেই না যে উদ্ধার কি। এই কারণে কি আমাদের জিম্মেদারি কি আমরা প্রতিটা মানুষের কাছে নিয়ে যাই। প্রেজ দ্য লর্ড। কারণ তারা যদি না জানে তারা কিভাবে বেছে নেবে জিনিসটা। কারণ খ্রিস্ট যিশুতে আমাদেরকে একটা দৈবীয় জীবন দিয়েছে, আশীর্বাদে পূর্ণ, ভৌতিকভাবে শান্তিরূপে, কখনো না শেষ হওয়ার একটা অনন্তের জীবনের স্বাস্থ্যের। প্রেজ দ্য লর্ড। কিন্তু এটা আমাদের কাজ কি আমরা এই সমস্ত জিনিসকে বেছে নিই আর আমাদের জীবনে আমাদের এর লাভ নিতে থাকি। প্রেজ দ্য লর্ড। এটা আমাদের কাজ কি আমরা ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে জীবন কাটাই, আর ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা জানি, আমরা শিখি, বুঝি, আর সেই হিসাবে আমরা জীবন কাটাই। আর হতে দিই কি আমাদের জীবন দিয়ে ঈশ্বরের কি হোক, মহিমা হোক, ঈশ্বরের রাজ্য এ বাইরে যাক। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। তো তোমরা দেখলে কি যে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আমাদেরকে ভালো এবং খারাপ দুটোই জানকারি দেয়, আর দুটোই আমাদেরকে কোনো কিছু করার জন্য জোর জবরদস্তি করে না। সে তার বাক্য দেয় যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। ঈশ্বর কত ভালো, সে আমাদেরকে কি দিয়েছে, বেছে নেওয়ার একটা অধিকার দিয়েছে। আর এটা খুবই প্রয়োজন কি আমরা কি করি, ঈশ্বরের বাক্যকে জানি, তাকে মনে করি, তাকে আমরা সর্বদা কি করতে পারি, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। মনে রেখো যে সিদ্ধান্ত আমরা নিই
তার পরিণামও আছে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে সঠিক পরিণাম আসবে, আর ভুল সিদ্ধান্ত নিলে ভুল পরিণাম আসবে। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। কি আমরা শিখেছি কি বেছে নেওয়া কত গুরুত্বপূর্ণ। যখন তোমরা তোমাদের সামনে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার হয়, সুযোগ হয়, তো তখন দেখো ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে, আর সেই হিসাবে কি করো, সিদ্ধান্ত নাও। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। আমার বিশ্বাস তোমরা সবাই আজ অনেক কিছু শিখেছো। আর যেমন আমি সর্বদা বলি, তো তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে এই জিনিসকে অবশ্যই শেয়ার করো। তাদেরকে বলো যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কতটা প্রয়োজন। নিজের বাড়িতে সবাইকে বলো সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কতটা প্রয়োজন। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। আর এই লিঙ্ককে বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো, তাদেরকে বাড়িতে ডেকে আবারও দেখতে পারো। হালেলুয়া। তো আগের রবিবারে আমরা আরও বিশেষভাবে কথা বলবো, আর চিন্তিত করো কি তোমরা আমাদের সাথে জুড়ছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, গড ব্লেস ইউ অল। কিছু শিখেছি, এবার সময় হলো ঘোষণা করার। হ্যালো বন্ধুরা, এটা স্বীকারোক্তির সময়। আপনার হাত তুলে আমার সাথে এই কথাগুলো বলুন। আজ 12 সেপ্টেম্বর। আমি ভিন্ন, আমি সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী। ঈশ্বরের জ্ঞান আমার মধ্যে কাজ করছে। যিশু আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও তাকে ভালোবাসি। যিশু আমার মধ্যে বেঁচে আছেন এবং আমার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে আশীর্বাদের কাজ করছেন। আমি কখনো ব্যর্থ হতে পারি না। আমার সাথে এই কথাগুলো বলার জন্য ধন্যবাদ। বাই বাই। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। এই সময় হচ্ছে ভেটের। যদি তোমরা সেন্টার থেকে দেখো তো সেন্টারেতে ভেট দিতে পারো, আর যদি তোমরা অনলাইনে বাড়িতে বসে দেখছো তো ডিটেলস স্ক্রিনের ওপরে মা বাবার সাথে কথা বলে ব্যাংক ট্রান্সফারের দ্বারা তোমরা ভেট দিতে পারো। হালেলুয়া। এসো আমরা প্রার্থনা করব ভেটের জন্য। রেসা কেলে রাসাকা রাহান্দ্রে কালাকা রিটেকে বোমাটে কেলে রাসাকা রাহান্দ্রে কালাকা। ঈশ্বর, আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি এই ভেটকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য। এই ভেট আপনার আত্মার দ্বারা পবিত্র আর গ্রহণযোগ্য। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রভু, যেমনই এই আমরা দিয়েছি পিতা, তার বড় ধরনের ফসল আমাদের কাছে দ্রুত গতিতে আসছে প্রভু যিশুর নামেতে। আমাদের জীবনের কখনো ঘাটতি থাকছে না প্রভু। লোকেরা কোল ভর্তি করে আমাদের জীবনেতে দিয়ে যাচ্ছে প্রভু যিশুর নামেতে। ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রভু। আমরা এই ভেটের ওপরে আপনার আশীষের আহ্বান করছি, আর ভেট বাড়ছে, মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, আপনার রাজ্যের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করছে দ্রুত গতিতে প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু যিশুর নামে প্রভু সারি প্রার্থনাকে চাইছি, আমেন। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। এই সময় সুস্থতার, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এমন থেকে থাকে যে অসুস্থ, এই সময় আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করব। আর বিশ্বাস করো কি ঈশ্বর আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য দিয়েছে, দৈবীয় স্বাস্থ্য দিয়েছে, তার জীবন আমাদেরকে দিয়েছে, আর আমরা সর্বদা সুস্বাস্থ্যে চলতে পারি। ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা। হালেলুয়া। তো এই সময় যেখানেই তোমাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকো সেখানে হাতটা রেখে একটা হাত স্ক্রিনের দিকে বাড়িয়ে আমাদের সাথে প্রার্থনা করতে পারো। রিশা কেলো বোরা শাকা রাহান্দে রোবা বাবা জেকেরো যা সান্ত্রা কলার জেসে কো রাজা কা রাহান্দ্রে কা আর জো কো রে জান্দ্রে মাসে কেলে রাজা কা রাহান্দ্রে। ঈশ্বর, আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। হ্যাঁ প্রভু, যারা এই প্রোগ্রামকে দেখছে আর কেউ যদি অসুস্থ হয় প্রভু, আমি তাদের অন্ধকারের শক্তিকে তাদের জীবন থেকে কাটছি প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু। আমি প্রতিটা যন্ত্রণাকে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছি। এভরি সিকনেস, এভরি ইনফরমিটি, এভরি পেইনফুল লিভ ইন দ্য নেম অফ জিজাস। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। রেসা খেলে রাসাকা রাহান্দ্রিকা আলাকা মাসে খেলে রাসাকা। ও ধন্যবাদ প্রভু, ও ধন্যবাদ প্রভু।
মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরের সমস্ত জায়গাতে আপনার জীবন, আপনার শক্তি কাজ করছে। হ্যাঁ প্রভু, আমাদের শরীরের প্রতিটা অঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করছে। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। ও হালেলুয়া। দৈব স্বাস্থ্যদের যেমনই আমরা প্রার্থনা করছি প্রভু, আপনার শক্তি ওখানে যাচ্ছে প্রভু। ওর ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। Health is restored in the name of Jesus. Hallelujah. Resakele rasaka rahandre ka ala kariteke. ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রভু, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ওরা সুস্থ আসতে আছে প্রভু, ওরা সুস্থ আসতে আছে। আর এই সমস্ত প্রার্থনা প্রভু যিশুর নামে চাইছি আমরা, আমেন। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। যদি তোমরা আমাদের সাথে এই প্রার্থনা করে থাকো, আমার বিশ্বাস তোমরা সুস্থতাকে গ্রহণ করেছো। আমাদের ডিটেলস স্ক্রিনের ওপরে আছে, আমাদের ফোন এবং নালে মেসেজের দ্বারা বলতে পারো যে ঈশ্বর তোমাদের সাথে কি করেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, গড ব্লেস ইউ, প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। আর মনে হয় তোমাদের সবাই প্রচুর আনন্দ করেছো এই প্রোগ্রামকে দেখে। আর যেমনই আমরা বলেছি কি এই নতুন বছরে আমরা পবিত্র আত্মার সাথে চলতে হবে, আর পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে সহায়, আমাদের পথ নির্দেশক। হালেলুয়া। আর এই কথাটা বন্ধুদেরকে অবশ্যই বলো। আমাদের এই যে প্রোগ্রাম লিঙ্ক পরিবারের সাথে অবশ্যই আবার দ্বিতীয়বার দেখো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। হালেলুয়া। এসো আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব এই নতুন বছরের জন্য। সেই যে সমস্ত জিনিস, যা কিছু আমরা শিখেছি তার জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব। ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্য, দয়ার জন্য, ভালোর জন্য, কৃপার জন্য। হালেলুয়া। তো যেখানেই তোমরা থাকো তো নিজের স্থানেতে দাঁড়াতে পারো আর হাতকে ওপরের দিকে তুলে চোখকে বন্ধ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। রে সাকেলে রা সাকা রা হান্দ্রে আলা কারি টেকে বজি কেরে যা সাকা রা হান্দ্রে কা আলা কা মা সেকেলে রা সাকা। ধন্যবাদ দিচ্ছি ঈশ্বর, আপনি রাজা রাজা প্রভুর প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ আপনার প্রেম, দয়া আর করুণার জন্য, আপনার বাক্যের জন্য, আপনার আত্মার জন্য। ধন্যবাদ দিচ্ছি পিতা পরমেশ্বর, আপনি যারা এই প্রোগ্রামকে দেখছে তাদের জন্য, তারা আশীর্বাদে পূর্ণ। আর একটা আশিস, তারা অন্ধকার আর শয়তানে তাদের জীবনের উপরে কোনো অধিকার নেই। আমি যিশুর নামকে তাদের উপরে বলছি। হ্যাঁ প্রভু, আপনার জীবনের দ্বারা প্রভু, তাদের জীবনের দ্বারা আপনার রাজ্যের সুগন্ধকে চড়েছে, এটা সুস্থ আসতে আছে প্রভু। সমস্ত জিনিস মিলে এদের ভালো করছে প্রভু। আপনার আত্মার বুদ্ধি জ্ঞানের এদের জীবনে কাজ করছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এরা সমস্ত কাজ এরা সর্বশ্রেষ্ঠভাবে করছে প্রভু। সমস্ত প্রার্থনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাইছি আমরা, আমেন। আমরা শেষের প্রার্থনা করবো, আমার সাথে বলতে হবে, পরম পিতার প্রেম, যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ আর পবিত্র আত্মার সৌভাগ্যতা আমাদের সাথে সর্বদা থাকবে প্রভু যিশুর নামে, আমেন। মঙ্গল আর করুণা সর্বদা আমাদের জীবনে নিবাস করবে, আর আমরা সর্বদা প্রভুর ঘরে নিবাস করব প্রভু যিশুর নামে, আমেন। পরের রবিবারে আবারও দেখা হবে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই অ্যান্ড গড ব্লেস ইউ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.